مسلم کمیونٹی کے ووٹ کی خاص طور پر ہم بات کر رہے تھے کہ جس طرح سے مشیگن میں عرب کمیونٹی ہے جہاں پر زیادہ، وہاں پر جو کملا کی کمپیننگ کے دوران انہوں نے کمٹ کیا کہ جی وہ دعویٰ یہ کرتی ہوئی دکھائی دیں کہ جو غزہ جنگ بندی ہے اس کے لیے وہ اقدامات کریں گی، اور ایک تو اس کا ایج کتنا مل سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ فیمیل ووٹرز کا ایج کتنا کملا کو ملے گا، کیونکہ پہلے جو تاثر تھا گورے صدر کا وہ تو ختم ہو گیا باراک اوباما کے بعد، تو پھر اب ایک خاتون امیدوار کی جو جیت ہے اس کا امکان بھی کیا بڑھ جائے گا؟ دیکھیے، ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، بڑا اچھا احاطہ کیا آپ نے۔ دیکھیے، جہاں تک مسلم ووٹرز کی بات ہے تو اس وقت ضرور وہ تھوڑا سا ان کی ایک ریچ آؤٹ کر رہی ہیں، خصوصاً مشیگن میں، اور پھر وہی وعدے کہ ہم غزہ میں جنگ بندی کریں گے۔ اصل سوال جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اب تک آپ کیا کر رہی تھیں اور کر رہی ہیں۔ آپ کے جو صدر ہیں جو بائیڈن، ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب کچھ ان کی واچ پر ہو رہا ہے، تو آخر آپ وہ کام آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا جو آپ ابھی کہہ رہی ہیں؟ اچھا، دوسری جو انہوں نے حماقتیں کی ہیں ڈیموکریٹک پارٹی نے، وہ یہ کہ مسلمانوں کو اور عربوں کو انہوں نے بہت دور رکھا ہے جو اپنی مین اسٹریم پالیٹکس سے۔ جو کنونشن ہوا تھا ڈیموکریٹک پارٹی کا، اس میں بائی ڈیزائن باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت عربوں کو اور مسلمانوں کو اسٹیج پر آنے نہیں دیا گیا بالکل۔ حالانکہ اس سے پہلے باقاعدہ ایک مسلم کمیونٹی کے لوگ بھی آتے تھے، تلاوت کلام پاک بھی ہوتی تھی، لیکن اس دفعہ انہوں نے بالکل اس کو الگ رکھا۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ جب ابھی مشیگن میں ہی ان کا ایک جلسہ ہوا تھا تو وہاں پر ایک عرب مسلم کینڈیڈیٹ ہیں کانگریس کے لیے جو ان کو بلایا گیا تھا اسٹیج پہ، لیکن ان کے آنے سے پہلے ہی جو ہے ہیرس کیمپین کی طرف سے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو یہ سب وہ واقعات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں ایک بڑا، ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ بڑی انگزائٹی اور بہت ہی ایک ان کو تشویش ہے کہ یہ آخر یہ کیوں کیا جا رہا ہے ڈیموکریٹک پارٹی میں، جو کہ ٹریڈیشنلی ایک بگ ٹینٹ کہا جاتا ہے جس میں بہرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر پاکستانیوں کو اور مسلمانوں کو اگر کسی مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی میں جگہ ملی ہے اور ایڈمنسٹریشن میں امپورٹنٹ اپوائنٹمنٹس ہوئے ہیں تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی ہی ہے۔ ریپبلکن پارٹی نے تو ان کو دور دور تک بالکل نہیں پوچھا، یعنی ٹرمپ جب آئے تھے تو ایک سنگل پاکستانی یا ایک سنگل عرب یا سنگل مسلمان ان کے ایڈمنسٹریشن میں کسی بھی لیول پہ نہیں تھا، لیکن بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے بڑے ہائی لیول پر پاکستانیوں کو، بڑے ہائی لیول پر، جس میں اس وقت وائٹ ہاؤس میں کم از کم 3-4 پاکستانیز، ایک تو جو ہے وہ اپنی ایک ینگ مین علی زیدی، ہی از ہیڈنگ دی کمیٹی آن کلائمیٹ، اور اس کے علاوہ اور بہت سے اہم عہدے ہیں جس سے پاکستانی بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ تو اوور آل تو ہماری جگہ ڈیموکریٹک پارٹی میں بنتی ہے، لیکن اس وقت صورتحال یہی ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ اب کچھ ہمارے دوستوں نے، ہماری بہنوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چونکہ چلیں بھی ویسے بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کم از کم پاکستان میں کچھ چینج لانے کے لیے کوئی کسی ایسے کینڈیڈیٹ کو دیکھا جائے جو پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو اس میں جو تحریک انصاف کے جو ہمارے احباب ہیں تو انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے باقاعدہ کیمپین چلائی جائے، تاکہ ان کو ڈونلڈ ٹرمپ اگر آتے ہیں تو ان کا ایک پرسیپشن ہے یا ان کا ایک ازمپشن ہے، مفروضہ ہے، ہائپوتھیسس ہے کہ شاید ٹرمپ ان کے لیے بہتر ثابت ہوں گے، جو کہ میری دانست میں ایک مشکل کام لگ رہا ہے کہ اگر ٹرمپ جیتتے بھی ہیں تو فوری طور پر وہ پاکستان تو بھی ان کی پرائورٹی لسٹ میں نہیں ہوگا کہ وہ پاکستان کی نظر رکھیں۔ صورتحال ایسی ہے، کہیں کرائمیا، یوکرین اور دیگر علاقے ہیں ان کے، اور پھر دوسری جانب مشرق وسطیٰ ہے۔ اس وقت پاکستان کی جو سچویشن ہے توجہ دینے کے لیے ان کے پاس شاید وقت کم دکھائی دے رہا ہے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، کاملا آتی ہیں، لیکن آپ بتائیے گا رحمان، ہم دیکھتے ہیں 6 جنوری 2022، زیادہ دور بات نہیں ہے ماضی کی، یہاں پر جب ٹرمپ کے ساتھ یا حامیوں نے، جو ٹرمپ کے حامیوں نے کیپٹل ہل پر دھاوا بول دیا تھا، اس دھاوے کی صورتحال دیکھتے ہوئے اب غیر معمولی نوعیت کے سیکیورٹی میئرز لیے گئے ہیں اس الیکشن میں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ریاستوں میں بہت سخت سیکیورٹی ہے، خاص طور پہ واشنگٹن جیسی ریاستوں میں، اور کہا جا رہا ہے کہ پولنگ ختم ہونے کے بعد بھی وہاں پر خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی ناخوشگوار ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے جسے قابو پانے کے لیے سیکیورٹی تعینات کی گئی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں دیگر ریاستوں میں، نیو یارک میں اور دیگر ریاستوں میں اس وقت کیا صورتحال ہے سیکیورٹی کی؟
देखिए, इस हवाले से काफी बात होती रही है अली, और ये इस कैंपेन के दौरान ट्रंप से भी 2-3 जगहों पर डोनाल्ड ट्रंप से भी ये पूछा गया कि अगर आप जो इंतखाबी नतायज जो आएंगे, क्या आप उनको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। तो उन्होंने भी कोई वाज़ेह तौर पर जो है वो इसका जवाब अपनी कैंपेन के दौरान वो इस सवाल को ऐसे लगा जैसे गोल करते रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ पर जो सियासी पंडित हैं उनका ख्याल है कि ये इम्कान बहुत हद तक मौजूद है कि इस इलेक्शन की एक पॉसिबिलिटी तो है कि डोनाल्ड ट्रंप जीतें, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी यही है कि ये इंतखाबी नतायज जो है वो मुतनाज़ हो जाएंगे। उसकी एक मिसाल ये है कि जो आज भी जिन रियासतों के अंदर जो है वो अर्ली पोलिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो गर्दिश करना शुरू हो गई कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो वोट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिस पर फौरी तौर पर जो है वो उन्होंने यहाँ पर तहकीकात जो है वो की, और जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने वो ऐसी किसी भी वीडियो की जो है वो तरदीद की है, और उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई किसी भी पार्टी का वोट जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया। ये मिस इन्फॉर्मेशन वाला जो इशू है ये 2016 के भी इंतखाबात में था, 2020 के भी इंतखाबात में ये बड़ा इशू था, और 24 में भी अब ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी है, और रैलियों में भी जो है वो जो तकारीर हो रही हैं उनमें भी इनका जिक्र हो रहा है। तो ये जो इल्जामात है ना धांधली के, ये बिल्कुल पाकिस्तानी इलेक्शन की तरह जो है वो ये पहले से लगना शुरू हो गए हैं। और अब वो पोलिंग डे तो जो है वो डेजिग्नेटेड पोलिंग डे तो कल है, लेकिन अर्ली वोटिंग जिस तरह से अभी फैज भाई भी बात कर रहे थे, वो बहुत सारी रियासतों में बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एक बड़ा ट्रेंड है अर्ली वोटिंग का। लोग जो है वो अर्ली वोट करते हैं, और कुछ जगहों पर जो है वो सेम डे रजिस्ट्रेशन भी होती है वोटर्स की, और उस वक्त वो वोट भी कर सकते हैं। तो कुछ रियासतों के अंदर जिस तरह से नेवाडा और कुछ जगहों पर जो है वो अब ये भी जो कहा जा रहा है कि अर्ली वोटिंग के जो ट्रेंड्स हैं वो काफी बड़े स्ट्रॉन्ग जो है वो दिखाई दिए हैं। तो ये बहुत हद तक जो है वो इसका इम्कान मौजूद है कि इलेक्शन की रात जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है। मैंने पहले भी इस तरह से कहा, क्योंकि जो पोल्स हैं वो बहुत क्लोज हैं, और अब ये कोई थोड़ी सी चीज ऊपर नीचे इस इलेक्शन के अगर अंदर होगी तो ये जो है वो क्या उसे कहते हैं कि माहौल जो है वो पहले से ऐसा बना हुआ है कि इसमें इंतखाबी नताइज पर एक बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान सही है। फैज़ रहमान साहब, मैं इन दी एंड क्विकली आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि आप भी देख रहे हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप को कामयाबी नहीं मिलती तो 6 जनवरी 2022 वाला जो माहौल है वो दोबारा बनता हुआ देख रहे हैं आप? जी देखिए, जैसे कि इन्होंने कहा हमारे दोस्त रहमान ने कि कोई कमिटमेंट नहीं किया है अभी डोनाल्ड ट्रंप ने, और आज तक जो 2020 का जो नतीजा था आज तक उन्होंने भी उसको बाकायदा तस्लीम नहीं किया। तो इस बात का ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा इम्कान है कि अगर वो हारते हैं और हार सकते हैं तो वो नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे, और कल रात आपको एक फैसला कुन हकीकत सामने नहीं आएगी। अच्छा, लेकिन इसमें देखिए 2020 के बाद दो बातें बहुत अहम हुई हैं। एक तो ये हुआ है कि यहाँ अमेरिका में जो जस्टिस सिस्टम है, जो 2021 में जनवरी 6 को जो वाक़यात हुए थे, जो कैपिटल हिल पे यहाँ से कुछ ही दूर जहाँ पर धावा बोला गया था, उनमें जितने भी मेन जो कैरेक्टर्स थे उन सबको लंबी लंबी सजाएं दी जा चुकी हैं। कुछ तो 25-25 साल के लिए अंदर हो गए। तो एक बहुत बड़ा डेटरेंट क्रिएट किया गया है कि अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की या सोचा भी तो उसकी जिंदगी जो है वो तबाह कर दी जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि जस्टिस सिस्टम जो है बहुत ही क्विक और बहुत ही स्विफ्ट उसके नताइज निकले हैं उन लोगों के लिए। तो ये एक चीज मालूम है लोगों को। अच्छा, दूसरी बात ये, जैसे कि अभी आपने खुद फरमाया है कि इन्होंने पेशबंदी के तौर पर बहुत सिक्योरिटी के बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं, न सिर्फ ग्राउंड लेवल पर बल्कि जो पूरी तरह से उसका जो एक जो सिलसिला है वो एक एवरीथिंग इज इन प्लेस। तो मैं नहीं समझता है कि वो सिचुएशन दोबारा आएगी उस तरह का जनवरी 6 का जो मामला है, लेकिन बहरहाल एक आपको डिसकंटेंटमेंट जरूर नजर आएगा जो कि एक सिविलाइज्ड शायद वे में शायद वो आप सामने आए इस दफा। फैज साहब बहुत शुक्रिया, रहमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आप दोनों ने इस वक्त एक खाका खींचा है, लेकिन अब तक तस्वीर वाज़ेह नहीं है कि क्या होने वाला है। पोल्स बहुत करीब हैं और उसकी वजह से ना ये कुछ डिटरमिन किया जा सकता है पहले से ही, ना ही कोई पेशगोई की जा सकती है कि कामला जीतेंगी ये इंतखाब या डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगी। ये कल हम आएंगे और इसके मुतालिक आपको मज़ीद वाज़ेह सूरत हाल से आगाह कर सकेंगे। अभी लेंगे एक ब्रेक।